together high science, Recording in technology, progress. and the best ingredients for the most effective beauty and wellness solutions. We've combined customer connections with high tech and pioneered the next generation of beauty devices, empowering entrepreneurs before the gig economy was even a thing. Always leading, always discovering, when it would have been easy to stop. But we don't do easy, and stop isn't in our vocabulary. Never satisfied with the status quo. We're innovators. We push limits, because for us, good enough just isn't enough. We're obsessed with being the best. Now, we have a new vision, transforming from our rich heritage into becoming the world's leading integrated beauty and wellness company, powered by you, our dynamic affiliates. This is the future, and the future is now, bringing you better products in a better way through a better opportunity. It won't be easy, but when have we ever settled for easy? You deserve the best, and we're dedicated to bringing you the best through better products. Our inside-out holistic approach, combined with our Empower Me strategy, bring you next-generation connected world-leading beauty and wellness devices and personalized solutions that empower you to do you. And we do beauty and wellness better than anyone else. Sure, it's impressive, but to us, it's more than that. It's proof that we can satisfy your need to truly be your best. But we're not stopping there. We've created a better way for you to discover and experience our products. United in a passion for helping you, our worldwide army of brand ambassadors, take personal one-on-one connections to a whole new level. Leveraging the scale and reach of social media to connect one to many through our seamless affiliate-powered social commerce business model. And we have new tools to help. Our Vera and Stella consumer and affiliate apps make it easier than ever for you to discover and experience new skin, and to build personal connections and communities with people who share your passions. But what good is having better products and a better way to experience them if you can't share them with the world? That's why we give you a better opportunity. You are the foundation of Nu Skin, the very reason we are a people-first, trustworthy company, founded on a purpose we all truly believe in. We help you do you, building your business your way, providing flexibility and fulfillment to live life on your terms, with experiences and rewards that are matched only by your incredible dedication to personal growth and passion for helping others live their best. And we're dedicated to supporting you and your business like nobody's business. The future is now. Better products, a better way, and a better opportunity. Because at Nu Skin, we're obsessed with helping you discover the best you. 깨어있는 뉴스키너의 조직된 힘, 랑현라인 아침 미팅, 더 랑현 라이브. 작은 일에도 무시하지 않고 최선을 다해야 한다. 작은 일에도 최선을 다하면 정성스럽게 된다. 정성스럽게 되면 겉에 배어나오고 겉으로 드러나면 이내 밝아지고, 밝아지면 남을 감동시키고, 남을 감동시키면 이내 변하게 된다. 그러니 오직 세상에서 지극히 정성을 다하는 사람만이 나와 세상을 변하게 할 수 있는 것이다. 네, 반갑습니다. 오늘은 영화 영린으로 더욱 유명해진 충격 23장의 글로 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 이번 주 진행을 맡은 DJ 박재선입니다. 네, 반갑습니다. 어제와 그제 우리들의 행사, 리딩 캠프가 있었죠. 그래서
오늘이 화요일인데 이제 첫 시간으로 시작을 하게 됐습니다. 오늘은 뉴스킨 데이입니다. 오늘 이 시간은 특별히 실전으로 마련을 해보았습니다. 여러분들 궁금해하시는 도대체 뉴스킨 좋은 거 알겠는데 현장에서 어떻게 전달하는지 오늘 기대하셔도 좋습니다. 네. 자, 그럼 첫 시간. 네, 안녕하세요. 시간입니다. 자, 오늘은요. 막 전업을 하시고 따끈따끈 뉴스킨에 몸을 푹 담그고 계신 사장님을 모셨습니다. 네. BFP그룹의 김정미 사장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다, 사장님. 네. 사장님을 모르시는 우리 랑이언라인 식구들을 위해서 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 열정과 실력으로 BFP를 빛내고 있는 김정미입니다. 제 스폰서님은 윤현옥 스폰서님, 기윤정 스폰서님, 권영신 양승남 그룹장님이십니다. 저는 지금 충남 서산에서 사업을 하고 있는데요. 20년 정도 영어학원에서 일을 하다가 올해 8월 1일자로 전업을 하게 되었습니다. 제가 처음에 뉴스킨 파마넥스를 만나게 된 건 먼저 사업을 시작하신 엄마를 통해서였어요. 저희 부모님께서 TR90를 하시고 당뇨와 혈압이 정상 수치로 내려오는 걸 보고 저 또한 제품에 대한 믿음이 생겨서 TR90를 먹게 됐습니다. 저는 소화가 잘 안 돼서 늘 소화제를 달고 살았고요. 두통도 가시지를 않아서 언제나 신경이 곤두서 있었어요. 근데 시작하자마자 정말 속도 편해지고 머리도 안 아프게 되니까 진짜 놀라게 됐거든요. 그때 기윤정 스폰서님을 만나서 제품과 사업에 대해서도 듣게 됐고 이렇게 사업의 기회를 잡을 수 있게 되었습니다. 죄송해요. 학원 영어 선생님이셨죠? 네. 네. 그러면 보통 이제 학원 선생님을 하다가 이제 다단계를 한다고 하면 주위 반응이 어땠을까 되게 궁금한데 어떠셨습니까? 제가 전업한다고 했을 때 주변에서 정말 열이면 열 다 학원 강사가 더 낫지 않냐, 왜 뉴스킨을 하려고 하냐 이렇게 이야기를 했었는데요. 어울린다. 사실 학원 네, 강사가. 학원 일을 하면서도 늘어나는 학원 수에 비해서 줄어드는 아이들을 보니까 자꾸 이제 계속 일을 해도 이전보다 나아지지 않는다는 현실을 보게 됐고요. 그리고 제가 일했었던 학원의 원장님도 부동산으로 투잡을 시작하시는 걸 보고 제가 언제까지 일을 할 수 있을까? 그리고 아이들에게 앞으로 더 능력 있는 엄마가 되고 싶은데 어떻게 하면 좋을까? 고민을 하고 있던 중에 스폰서님을 만나게 됐고 사업에 더욱 확신을 가질 수 있게 됐습니다. 네. 원장님이 투잡을 뛰셨군요. 네. 요즘 학원마다 이제 아이들이 많이 줄어든다고 하고 그런 경우 많이 듣고 있는데, 근데 이제 김정민 사장님 같은 경우는 어머니께서 어제도 드림캠프에서 BA로 인정도 받으시고, 네. 그래서 이게 누가 봐도 윤현호 사장님이시죠? 누가 봐도 이제 어머니가 강하게 땡겼을 것 같거든요. 사업하라고. 혹시 그것이 계기가 되셨을까요? 근데 그게 아니라고 하시는 것 같아서 좀 궁금합니다. 그 스토리가. 사실 제가 성격이 워낙에 좀 소극적인 성격이어서 내성적이고 그래서 저희 부모님께서는 그걸 권하시지는 않으셨어요. 네, 근데 제가 이제 스폰서님과 같이 이야기를 하다가 나도 한번 스폰서님 만나서 배워보고 시작을 하겠다고 이야기를 드렸을 때 정말 놀라셨을 것 같아요. 굉장히 주도적이셨네요. 네. 그리고 꾸준히 센터에 나오시더라고요. 그쵸? 네. 와, 대단하십니다. 보통 이제 누가 봐도 너 무조건 해. 막 이렇게 했을 것 같은데, 스스로, 제가 언뜻 듣기로도 윤호 사장님께서, 우리 큰딸은 절대 못해. 너무 얌전하고 선생님 해야 돼. 이렇게 말씀하셨던 것 같거든요. 네. 그래서 이렇게 직접 이제 센터 나오신 그 사장님 모습 보고 되게 놀라시지 않으셨나. 네. 참 알 수 없는 게 뉴스킨 사업인 것 같고, 굉장히 저는 기대가 된다고 생각해요, 사장님. 그 사장님이 이제 빼독으로 이제 TR90로 고질병이 소화불량 그리고 막 두통이 엄청나게 심하셨더라고요. 네. 아직 나이도 한창 나이신데 그것을 다 이제 효과를 보셨어요. 그런데 제가 또 듣기로 어제 사전 미팅에서 들어보니 그 바디바로 또 엄청난 효과를 보셨더라고요. 가족분들 모두가. 참 바디바 하나로 사실은 뭐 바디바 하나로 100만 당자를 갈 수 있다. 정말 엄청난 제품이 어떻게 바디바 할 수 있는데요. 어떤 효과를 보셨는지 얘기 좀 해주십시오. 바디바에 대한 사장님의 사랑.
네, 저는 처음에 바디바 약산성 테스트 봤을 때 진짜 정말 놀랐거든요. 비누나 클렌징 제품 같은 경우에는 전에는 뭐 별다른 기준 없이 아무거나 사서 쓰는 편이었어요. 근데 약산성 테스트를 보고 아이들 때문에 피부과를 그렇게 다녔는데도 단 한 번도 들어보지 못했던 이야기를 듣고 정말 이게 진짜라면 다른 제품은 전혀 이제 사용을 할 수가 없겠더라고요. 그리고 저희 아이들이 효과를 감사하게도 정말 많이 봤는데요. 아들이 지금 12살인데 2살 때쯤에 얼굴에 아토피가 생겼어요. 근데 피부과를 다녀도 그냥 그때뿐이었고 계속 입 주변으로 아토피가 올라갔다 내려갔다 이게 반복이 되다 보니까 아이도 스트레스가 정말 심하고 입 주변 피부색도 검게 변하는 것 같아서 진짜 속상했거든요. 근데 바디바로 머리부터 발끝까지 정말 다 씻고 나서부터는 아토피도 전혀 올라오지 않고 깨끗해졌어요. 와. 그리고 저희 딸도 몇 년 전에 워터파크를 갔다 와서는 발바닥에 습진 같은 게 생기면서 피부과 연고를 발라도 효과도 없고 밤낮으로 계속 간지럽다고 하니까 정말 힘들었는데 바디바를 사용하면서 차츰차츰 좋아지게 됐고 지금은 깨끗하게 아무것도 없이 이제 잘 생활을 하고 있어요. 그래서 주변에 정말 자신 있게 권할 수 있게 됐습니다. 바디바 하나로 네. 엄청 효과를 보셨는데 그래도 그때는 사업에 대한 생각이 없으시다가 어떤 계기에 의해서 또 타이밍에 맞춰서 지금은 이제 전업 사업자로 열심히 또 하고 계신데요. 요즘 콜드도 좀 하고 계신다고 들었습니다. 네. 예. 대단하세요. 콜드 무섭지 않으세요? 그렇게 그 거절에 대해서 그게 무섭다거나 그렇지는 않더라고요, 특별히. 저도 저 자신에 대해서 되게 놀랐어요. 내 안에 또 다른 나를 발견하고 계신 중이신가요? 네. 제가 사전 미팅에서 어릴 때는 어떤 꿈이 이런 걸 이제 여쭤본 적이 있었는데 너무나도 심플하고 간단하게 저는 이제 꿈이 없었다고 이제 말씀을 하셨어요. 근데 그 어떤 그 눈빛의 당당함을 보고 이 김정민 사장님은 누스킨으로 뭘 찾으신 게 아닌가라는 생각이 진짜 많이 들었었거든요. 예. 누스킨 사업이라는 거, 김정민 사장님에게는 정말 모든 가족이 얌전하다고 생각을 하고, 정말, 예. 사실 뭐 얌전하고 그런 성격에 의해서 누스킨을 하는 건 아닌 것 같습니다. 저도 굉장히 얌전한 사람이라, 예. 그래서 우리 김정민 사장님에게 누스킨은 또 어떤, 그 설레임이 있는지, 어떨까요? 누스킨 꿈이 없는 사장님에게 어떤 의미가 있을까요? 저는 뉴스킨에 대해서 알게 되면서 무엇보다도 개인적인 성장이라고 하는 말이 특히 마음에 들었어요. 전에는 말씀해 주셨다시피 꿈도 없었고요. 특별히 하고 싶은 일이 있는 것도 아니었고, 그저 부모님께서 가이드 해주시는 방향에 따라서 대학을 진학을 하고, 그렇게 일을 하고 살고 있었어요. 근데 사업을 알아보고 배우면서 제가 주도적으로 저 자신이 성장하는 데도 관심이 있다는 걸 그때 알게 됐어요. 그래서 전에는 저는 할 수 없을 거라고 생각했었던 일에도 도전을 해보고요. 쉽지는 않지만 그래도 배우고 느끼면서 스폰서님을 따라 즐겁게 사업을 하고 있는 중입니다. 네. 제가 살짝 이제 기훈정 사장님께 들은 건데 정말 이렇게 시키면 그 모든 것을 똑같이 따라하려고 굉장히 노력을 하고 그것을 완벽하게 수행을 한다는 그런 어떤, 사실 스폰서로서는 굉장히 좋은 파트너 중에 한 분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 굉장히 기대가 되고요. 오늘 사장님의 진솔한 얘기가 너무너무 좋았습니다. 다음번에 또 어떤 모습으로 나오실지 굉장히 기대가 되면서 오늘 이 시간 이만 보내드리도록 하겠습니다. 네. 네, 초대해 감사합니다, 주셔서 사장님. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 여러분들께서는 지금 대한민국 체중 조절 웰빙 브랜드 넘버원 더 랑연 라이브를 듣고 계십니다. 자, 다음 순서는 밤새 소식 순서입니다. 네. 자, 밤새 소식 많이 있습니다. 첫 번째 순서는 지난 토요일이었죠? 지난 토요일 날 기부런 3.3 헬스클럽에서 기부런 행사가 있었죠. 저도 갔었는데요. 너무너무 재밌었어요. 일단은 기부도 하고
보냉백도 받고 10주년 기념으로 그 회비를 낸 모든 분들에게 보냉백을 주시더라고요. 제 회원님, 지방에 계신 많은 회원님들도 보냉백을 받아가는 굉장히 행복한 일이 지금 벌어졌는데, 저는 이제 너무 궁금하고 해서 운동도 해야 되잖아요. 그래서 이제 참여를 했습니다. 자, 그 과천 그 서울랜드 진짜 오랜만에 갔는데 너무너무 날씨도 좋고 사람들, 우리 회원님들 에너지가 너무너무 좋아서 진짜 제가 에너지 많이 받고 기 받고 즐거운 시간을 보냈던 것 같습니다. 이렇게 그 호수도 굉장히 좋았고요. 산도 좋았고, 사람들도 좋았고, 사람들의 에너지도 좋았고, 같이 나눠 먹는 간식도 좋았고, 모든 것이 좋았습니다. 이런 어떤 행복들이 또 모여서 우리가 되는, 오늘이 되는 것 같은데요. 자, 많은 인원이 모였고요. 자, 한번 에너지 한번. 벌써 3.3 헬스클럽이 얼마 됐냐? 굉장히 몇 주년, 10주년이잖아요. 참 대단합니다. 예, 10주년. 참, 앞으로 아마 20년, 30년 계속될 거라는 생각이 들면서 2주 뒤에 또다시 이런 기부런 행사가 있다고 하니 많은 우리 회원님들 참여해 주시면 감사하겠습니다. 자, 다음 소식입니다. 네. 네, 너무 뜨거웠던 시간. 네, 저 일요일, 월요일 드림캠프가 있었습니다. 저희 랑앤라인 드림캠프. 자, 드림캠프에서 사실 상당히 많은 좋은 시간이 있었습니다. 뜨거운 직급 인정 쏟아지는 정말 그 많은 뉴 직급자들, 그리고 EBA, 블루 다이몬드 사장님들, PA 사장님들, 100만 원어 사장님들, 그리고 처음 오신 분들도 또 비전을 보는 정말 좋은 종합 선물 세트 같은 시간이었는데요. 또 하나의 선물을 받는 좋은 시간이 있었습니다. 바로 랑앤밴드 였습니다. 자, 랑앤밴드는 뉴스킨의 사업자들로 구성이 되었고요. 모여서 또 연습도 굉장히 열심히 하셨더라고요. 사실 저는 이제 전문가가 아니기 때문에 어떨까 했는데 깜짝 놀랐습니다. 자, 한번 그 첫 공연이 이제 이번 드림캠프에서 있었는데 정말 뉴스키너들 대단하다는 생각이 들었는데 공연 한번 잠깐 보실게요. 네. 정말 잠깐 보여드린 거예요. 굉장히 기분 좋으시죠? 예. 이게 정말 아마추어라는 게 믿기지가 않고요. 보셨겠지만 지금 우리 모두의 스폰서이신 2000만 장자 조규철 스폰서님께서 또 직접 후배 사장님들의 직급 인정을 축하하기 위해서 함께 연습하셨습니다. 더 그 전날 오셔가지고 연습하시는 모습, 또 열심히 기타를 이렇게 쳐주시는 모습 보면서 굉장히 감동이었고, 한 분 한 분, 그 사업자들의 어떤 모습에, 새로운 또 문화를 느끼는 아주 뜨거운 시간이었던 것 같습니다. 역시, 랑앤이라는 생각이 들었습니다. 네. 어이구, 네. 자, 다음 순서입니다. 자, 다음 순서는, 오늘이 20일이에요. 9월 20일. 1년 중에 어떻게 보면은 9월 21일이라는 숫자가 상당히 가을에 농사 걷듯이 그런 중요한 숫자입니다. 자, 9월 21일 내일은 시드니 트립 네 라인을 이제 마감해야 하는 마감 날입니다. 네. 그쵸? 다들 알고 계시고, 어떤 분은 지금 너무나도 열심히 준비 중이시고, 어떤 분들은 어떻게 하지? 고민 중이고, 어떤 분들은 이거 어떻게 해야 되나? 일단 여러 가지 고민들이 많으실 겁니다. 모두 다 열정이 있으셔서 그러신 거죠. 제가 그래서 어제 드림캠프에서 한 사장님의 멘트가 있었는데 제가 뒤에서 찍어서 조금 울려요. 제가 소리를 최대한 느껴볼 테니까 귀 쫑긋 하시고 한번 들어보시기 바라겠습니다. 원세별 사장님의 7월 마감 7월 31일 날 어떤 일이 있었는지에 대한 얘기입니다. 자, 소리를 제가 최대한 키우고요. EBP라는 팀이요. 제가 원래 욕심이 별로 없어가지고 EBP가 돼야지라고 도전했던 것이 아니었고요.
동안 저는 2,000지구를 잘 유지하고 있었어요. 근데 굳이 시내 사장님께서 저희 집에 오신다는 거예요. 왜 오지? 이 시간에? 나 2,000지구 잘 유지했는데? 라는 생각을 하고 그렇게 있었는데 제가 A역이라고 했잖아요. 여기까지 오셨는데 제가 아무것도 안 하고 이상하니까 그때 막 여기저기 전화를 돌리는 거예요. 언니 저 도전하는 게 있는데 한 번만 도와주시면 더 잘할 수 있을 것 같아요. 바로 거절받으면 바로 다른 곳에 하고 계속 그렇게 저희에게 시간이 별로 없었기 때문에 7월의 마지막 날 그냥 미친 듯이 전화를 돌렸고요. 그렇게 해서 정말 11시 59분에 EBP가 됩니다. 와. 네, 감사합니다. 제가 그냥 아무것도 안 하고 마지막 날에 그냥 나 2,000집을 잘 유지했어라고 있었으면 아무 일도 생기지 않았을 건데 마지막까지 정말 최선을 다했기 때문에 EBP라는 핀이 값진 선물로 제게 주어졌던 것 같고요. 아, 네. 자, 7월 31일 마지막에도 결단하면 가능한 직급이 EBP입니다. 가능합니다. 자, 전부 다 결단하시고요. 모두 함께 시드니에서 뵙도록 하겠습니다. 오늘 내일 이틀이나 남았네요. 네. 자, 다음 순서입니다. 아이고. 네, EBP가 되시면 또 하나의 또 공지사항을 드리면서 무슨 일이 일어나는지 볼까요? 자, 또 보셨죠? 뉴스킨몰에서 We are the One Live, One Live라고 불리는 원 행사가 이제 있습니다. 사전 판매 티켓팅은 이제 마감이 됐고요. 새로운 일반 티켓팅이 이제 9월 9일부터 시작이 되는데, 무슨 런이죠? 런 행사도 있고요. 그 다음에, 요거 말씀드릴게요. 9월 마감 EP 이상, 는 23년 전략 웨비나에 초대가 되십니다. 9월 21일 금요일 예정으로 있는, 23년 전략을 들을 수 있는, 그런, 세미나에 초대가 되실 겁니다. 웨비나 세미나입니다. 자, 9월 마감 EBP, 21일 날 레라인 독립하시는 거 꼭 신경 쓰시고요. 또 하나 있습니다. 자, SBA를 마감하시게 되면 9월 마감, 즉 9월 마감 SBA 이상이라는 말은 9월 21일까지 5라인이 내 지니얼러지에 독립이 되어 있으셔야 되겠죠. 예. 자, 원라이브 인천 파라다이스 시티 호텔에 오프 모임으로 초대가 될 예정입니다. 날짜는 10월 22일 토요일 날. 예, 물론 이제 10,000원의 티켓 구매가 요건 있는 분에 한해서 SBA 이상으로 초대가 될 것입니다. 예, 하이핀 사장님들을 만날 수 있는 또 나의 어떤 성적표 같은 그런 어떤 시간, 또 이룬자들의 어떤 그 파티 같은 시간을 또 10월 22일 날 만끽하기 위해서 혹시 SBA를 하고 싶으나 깔랑깔랑하신 분들 이틀이나 남았습니다. 마감하시기 바라겠습니다. 21일까지 5라인을 마감하시고 2만 라인, 1만 라인 맞추시면 간단합니다. 네, 자 화이팅입니다. 네, 자 다음 순서입니다. 이제 메인 강의죠. 오늘 오래 기다리셨습니다. 자 오늘 뉴스킨데이. 뉴스킨의 근간이 되는 뉴스킨의 특징, 우리가 8대 특성이라고 들어보셨죠? 타사와 비교를 했을 때 뉴스킨에 있는 8가지 특징이 있는데요. 그중에서 우리가 정말 시그니처라고 하는 몇 가지를 우리가 전달을 합니다. 근데 나는 좋은 걸 알겠는데 도대체 어떻게 전달해야 되지? 잘 모르겠어. 정말 나는 회원도 이렇게 엄마한테 소개하고 딸한테 소개하고 하던데 어떻게 하면 좋을까? 그 해답을 오늘 시원하게 알려주실 분이 기다리고 계십니다. 오늘의 강사님은 이번 드림캠프에서 또 어제 또 브루다이아몬드 EBA 인정을 받으셨죠. 너무 축하드리고요. 저는 뵐 때마다 에너지 넘치고 기분 좋고 항상 현장에 계셔서 팔팔 살아 숨쉬는 어떤 그런 느낌을 받는 분이십니다. 네, 오늘의 강사님 기윤정 강사님을 랜선 박수로 모시겠습니다. 안녕하세요, 여러분. 열정과 실력으로 BAP를 빛내고 있는 기윤정입니다. 저의 스폰서님은 워미런 스폰서님, 전명 스폰서님, 한운석, 김점희 스폰서님, 권영신, 양승남 그룹장님이십니다. 저는 15년간 헤어샵을 했었고요. 제가 뉴스킨을 직업을 바꾼 이유는 딱 3가지 때문이에요. 첫 번째는 이 직업을 선택하면서 계속 예뻐지고 젊어질 수 있다는 장점이 있고, 두 번째는 진짜 초라한 노후는 죽기보다 싫다. 이런 저희 신념을 해결할 수 있다는 거. 세 번째는 저희 아들 둘에게 계속 좋은 영향력 있는 엄마로 남으려면 돈이 계속 들어오는 게 있어야 되겠구나. 이래서 전 뉴스킨을 합니다. 자, 오늘 데몬을 3가지를 보여드릴 건데, 첫 번째는 비누 데몬, 그 다음에 두 번째는 오일, 180도 와시. 지금 시간이 촉박해서 될 수 있을지 모르겠어요. 일단은 비누 데몬 안에는 약산성 계면활성제, 그 다음에 첨가제, 유화제, 그 다음에 오일 이렇게
몇 가지의 그 팔대 특성을 한꺼번에 보여줄 수 있는 거거든요. 손님을 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 들어오세요. 네, 안녕하세요. 네. 이제 오늘 소개를 받았는데요. 혹시 피부 너무 좋으신데 뭐가 더 좋아지고 싶으실까요? 오공입니다. 엄마를 닮아가 진짜 멋지게 잘생기셨네요. 네. 자, 일단 제가 화장품을 이렇게 바르고 뭐 이렇게 하시잖아요, 평상시에. 네. 화장품을 고르시는 기준이 있으실까요? 그냥 말씀하시면 네, 그냥 편하게 음. 가가지고 브랜드에서 괜찮은 거 있으면 그냥 골라봤습니다. 네, 엄마가 사다 주는 거 쓰시는군요. 네. 그래서 제가 화장품을 고르는 기준에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 화장품을 고를 때 기준은, 약산성인지 혹은 화장품에 유해한 성분이 굉장히 많이 들어가 있다는 거 아마 아실 거예요. 그래서 안전한지 두 가지를 보시면 되는데, 오늘 제가 피부를 테스트를 해드리려면 이렇게 팔뚝을 이렇게 내미셔야 되고요. 제가 요거는 리트머스 종이. 여기서 약산성 구간이라고 하는 건 노란 색깔 구간, 예쁘게 생긴 요 구간의 제품을 고르시는데, 요 제품이, 이 약산성이 피부에 지금 고객님이 우려하시는 모공을 해결할 수 있어요. 모공을 좋게 하려면 약산성 제품, 꼭 뉴스킨이 아니어도 약산성 제품을 쓰시면 됩니다. 피부 테스트를 잠깐 해드릴게요. 일단 오늘은 준비를 여러분도 있으시겠지만 요 데몬 도구 필요하고요. 저는 요것도 준비했습니다. 요거 씻을 땡 요거 아시죠? 요거 하시고 물을 준비했습니다. 자, 피부를 올려주시면 이렇게 하셔야 보이시죠? 피부를 이렇게 피부는 이렇게 약산성이에요. 약산성, 나의 피부에 맞는 약산성 제품을 쓰셔야 되는데, 이제 됐군요. 네. 일단은 여기 혹시 무슨 비누인지 혹시 아실까요? 도우비네요. 빨리 비누입니다. 네. 세상에. 곱게 잘하셨네요. 네. 3번 칠하고, 똑같이 물을 묻혀서 왔다 갔다. 이렇게. 요거 잡아주시고요. 이렇게 네. 잡아주세요. 자, 이렇게 뭐 할 때는 이 고객님을 조금 배려하시는 이렇게 밑에 종이를 대시고 뚝뚝뚝 바닥에 떨어지지 않게끔 이렇게 해주시면 좋을 것 같고요. 이거는 빨래비누예요. 빨래비누의 용도는 빨래를 하고 때를 벗겨놓는 성질이 있어야 되기 때문에 이렇게 강한 염기성을 띠거든요. 자, 근데 빨래비누는 그렇다고 치는데 이거는 무슨 비누인지 혹시 아시죠? 여기 메이크업 보이죠? 설화땡 비누. 자, 이것도 똑같이 아까를 3번을 했다면 얘도 3번. 3번 하시고 빨래비누를 기분 나쁘게 7, 8번 문지르면요. 거기서 땡이에요, 땡. 자, 왔다 갔다. 이렇게 하시면 아까 보여드렸던 빨래비누와 지금 설화땡 비누가 색깔이 비슷하네요. 그죠? 놀라셨죠? 자, 이거는 무슨 비누인지 혹시 아실까요? 오이비누. 아메땡 비누입니다. 네. 이 비누도 3번 왔다 갔다. 3번. 이렇게 하시고 똑같이 왔다 갔다 뒤집었다가 보여주시면 자, 다 똑같아요. 그럼 뭘까요, 여러분? 빨래 비누나 그다음 고급 화장 비누나 일반 좋다고 하는 비누나 대부분 다 염기성을 띠고 있는 거예요. 자, 그런데 저희 뉴스킨 비누 있죠? 짠, 뉴스킨 바디바. 뉴스킨 바디바는 이렇게 천연 자몽 향이 나거든요. 저는 이렇게 껍질을 딱 벗기면 한참 향을 맡고서 써요. 너무 아까워서. 이게 맡아보세요. 너무 좋으시죠? 네. 네. 이 뉴스킨 바디바를 똑같이 3번을 하기 전에, 자, 씻을 땡 비누를 한번 하도록 하겠습니다. 제가 깜빡했어요. 자, 우리가 고객님들을 만나보면은, 지네 거만 좋다고 그래. 예, 다른 것도 좀 보여줘야지. 이렇게 하시는 말씀, 좋은 것도 보여달라는 말씀 가끔 하시거든요. 그래서 제가 이거 구매했어요. 자, 요 비누를 똑같이 하나, 둘, 셋. 자, 묻혔고, 이 비누를 봤더니 일반 비누와 뭐가 틀린지 보세요. 자, 이렇게 되죠. 자, 이 비누가 역시 비싼 비누는 달라. 이 비누가 백화점에서 얼마인지 혹시 아세요? 아실까요, 우리 고객님? 네, 15만 원 정도 합니다. 네, 직구로 막 이렇게 사셔도 한 10만 원, 9만, 싸게 사요, 9만 원 정도? 근데 이렇게 확실히 이런 제품이기 때문에 어머 진짜 촉촉하고 너무 좋다라고 해서 이 돈을 쓰고 쓰시는 거예요. 자, 그런데 뉴스킨 비누예요. 아까 제가 말씀드린 뉴스킨 비누를 왔다 갔다 3번 이렇게 똑같이 문지른 다음에 찍어서 보여드리면 자, 보시죠? 네, 오히려 선도가 저희가 더 좋아요. 그리고 중량을 이렇게 달아보면은 얘가 훨씬 더 무거운
예, 느낌이 이렇게 들거든요. 이래서 뉴스킨 비누와 그 다음에 이 15만 원짜리 비누 이렇게 비교해 보시면 이 뉴스킨 비누를 쓰셨을 때 약산성이고 이 약산성은 고객님이 갖고 계신 아까 고민, 그 모공을 해결할 수 있는 장점이 있어요. 되게 대박이시죠? 그러면 비누가 얼마일까요? 맞춰보세요. 7, 8만 원. 네, 15,000원입니다. 네. 그러니까 여러분, 그런데 이 중에서 저희가 꼭 비누가 아니어도 저는 혹시 비누로 세안하는 거 아니시잖아요. 평상시에 폼 클렌저로 세안하시죠? 네. 저는 누가 요즘 비누로 세안해요? 전 폼 클렌저로 세안하는데 이렇게 얘기하시면 주방에 쓰는 세제 있죠? 빨래하는 세제보다 더 강한 게 우리 폼 클렌저거든요. 그래서 우리 피부에 지금 고민을 해결하시려면 약산성 제품을 쓰셔야 된다. 또 한 가지 저희 뉴스킨 제품은 모든 제품이 약산성이에요. 모든 제품이. 저희가 이거 굉장히 유명하죠. 미스트. 이걸 한번 뿌려볼까요? 이렇게 해보시면 노랗게 변하죠. 네, 이렇게. 우리 제품이 꼭 제품을 이거를 고집하라는 건 아닌데 대부분 다 전 제품이 약산성이기 때문에 우리 피부를 얼마나 건강하게 하겠어요. 자, 근데 되게 놀라지 마세요, 여러분. 요즘에 마스크를 쓰시니까 이렇게 잘 안 하시는지 몰라도 이 비누를요, 이렇게 먹을 수도 있어요. 먹는 거. 제발 그러지 마세요. 이렇게 얘기하시는 분 되게 많은데 이 비누를 먹어봐 드리는 거는 양잿물 성분이 들어가 있지 않다. 피부에 안전하다. 몸에 안전하다. 이걸 얘기 드리기 위해서 솔직히 무슨 맛이 있겠습니까? 네. 그래서 이거를 먹어봐 드리는 거고 피부에 안전한 제품이니까 얼마든지 쓰셔도 좋을 거고 시중에 비해서 훨씬 더 싸다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 일단 요거 비누 데몬 끝났고요. 두 번째는 나가지 마세요. 가만히 계세요. 네. 가까이 오시고요. 네. 오일 테스트. 이 오일하고 그 다음에 인앤서를 비교해 봐 드릴 거예요. 왜냐하면 이걸 설명하기 전에 화장품 한 병에 이게 좋은 재료를 쫙 다 끝까지 채울 수는 없어요. 왜냐면 비싸기 때문에. 그래서 화장품값 많이 남는 거 혹시 아시죠? 네. 네. 그래서 화장품에 원액은 요만큼 정도, 유효 성분은 요만큼, 나머지는 양을 채우기 위해서 보통 이 미네랄 오일과 물을 섞어서 양을 쭉 채우는 증량제로 사용하거든요. 근데 혹시 미네랄 오일이 뭔지 아실까요? 잘 모르겠습니다. 네. 이 미네랄 오일은 식물성일까요? 동물성일까요? 아니면 또 다른 기름일까요? 이렇게 물어보면은 뭐라고 답변하시냐면 대부분의 동물성인가 보구만. 물어보는 거 보니까. 뭐 이렇게 얘기하시던가 이렇게 얘기하시거든요. 자, 요 화장품과 요 화장품의 증량제를 저희는 이 증량제를 이걸 쓰지 않고 이거를 쓰죠. 근데 막 이거를 설명을 오래 하면은 사람들이 지루해 하거든요. 그래서 직접 손에 대고 발라주는 거예요. 자, 손을 이렇게 비교해서 발라주시면은 일단 뉴스킨 우리 증량제 알로에를 이렇게 바를게요. 이게 바르시고 놀랍도록 이렇게 고객님들 만나시면 화장을 안 하시는 분들 되게 많거든요. 화장을 안 하는 이유가 관심이 없어서 안 하시는 분들도 물론 있으시겠지만 화장을 하면 무겁다라는 생각이 들어서 안 하시는 분이 아니면 훨씬 더 많았을 거예요. 저도 그전에 과거에 그랬었거든요. 피부에 잡티가 많았어도 무거운 거보다는 그냥 잡티는 게 더 나아. 이러니까 사람들이 화장을 잘 안 한단 말이에요. 자, 그래서 그거를 화장을 안 하시는 이유에 대해서 혹시 무거워서 안 하시는 거예요? 답답해서 안 하시는 거예요? 물어보시면 놀랍도록 오케이, 맞아. 이렇게 얘기하시는 분 되게 많거든요. 그 두 개의 차이점을 저희 화장품은 쓰셔도 집에 가서 잠을 자도 내가 화장을 지웠나 안 지웠나 했나 안 했나 뭐 이렇게 잘 모르고요. 일반적인 화장품은 집에 들어가서 아우 화장도 벗겨놔야지 무거워서 못 쓰겠다 막 이렇게 얘기하시는 분 되게 많잖아요. 그래서 이 두 가지를 비교했을 때 사람들이 느낌이 있으신가요 혹시? 아직은 잘 모르겠습니다. 네, 잘 모르시는 경우 되게 많아요. 또 약간 예민하신 분, 이상해요. 얘는 뜨끈뜨끈하고 얘는 바람이 솔솔 이렇게 뭐가 시원한 것 같아. 이런 느낌이 든다고 얘기하시는 분이 있어요. 그래서 제가 부채를 준비했습니다. 부채를 이렇게 붙여요. 자, 그러면 사람들이, 둔한 사람들이 알죠. 왜냐면 뉴스킨은 얘 어때요? 얘는요, 바람이 솔솔 잘 통하고요. 얘는요, 답답해요. 얘는요, 바람이 잘 안 들어가는 것 같아요. 자, 그러면 이 화장품을 계속 고집하고 발랐을 때 어떻게 되냐? 모공을 막기 때문에 왜 우리가 사람 입을 갑자기 확 틀어막으면 어떻게 돼요? 콧구멍이라도 막 벌려 숨을 쉬려고 막 애를 쓰잖아요. 그런 것처럼 전체에 있는 모공이 다 입을 벌려. 그럼 어떻게 될까요? 얼굴이 커지고 내려오고 퍼지고 막 이렇게 되는 거고요. 우리가 자연 호흡을 하게 하는 화장품을 써요. 그럼 호흡이 되네. 내가 입을 벌릴 필요가 없네. 그럼 입을 다물어야 되겠네. 그래서 네, 이렇게
얘는 자연 호흡을 하게 하는 화장품이에요. 그래서 뉴스킨 제품을 쓰시는 분들이 얼굴이 작아지고, 얼굴이 작아지는 이유는 아까 고객님이 걱정하시는 모공이 작아져서 얼굴이 작아지는 겁니다. 네. 근데 일반적인 제품을 이렇게 계속 쓰시면 모공이 멀어진다는 단점이 있어요. 네. 됐습니다. 자, 여기도 마찬가지로 다 쓰셨으면은 버려두시는 게 아니라 잘 닦아주시고, 자, 정성스럽게, 이렇게 닦아주신 다음에, 요거는 되게 좋은 거니까 양쪽에 펴두셔도 돼요. 네. 좋으시죠? 촉촉하시죠? 네. 네. 자, 요건 끝났고요. 세 번째, 잘 진행하고 있는 거 맞나요? 네. 네. 이거는 맑은 물이에요. 맑은 물. 건강했을 때, 애기였을 때는 기미도 없고 잡티도 없고 탱탱하고, 그 다음에 모공도 아마 없었을 거예요. 그죠? 모공이 눈에 보이지 않았겠죠? 자, 그런데 여기서 제가 살다 보니까 노화가 됐어요. 네, 칙칙해졌어요. 네, 요거를 이렇게 짜볼게요. 건강한 애기 피부에 이제 살다 보니까 사는 게 더 힘들어서 노화가 되고 칙칙해졌어. 자, 이렇게 됐을 때, 자, 아까 제가 뭐라 그랬어요? 우리 것만 좋다고 얘기하지 말아라. 그래가 제가 어느 대먼 강사분의 강의를 듣고 제 감명 있게 봤어요. 야, 니네 것만 놓고 하얗게 흔들지 말고 남의 것도 좀 흔들어라. 그래서 클라란땡 화장품을 얘를 폼 클렌저거든요. 똑같이 두 개를 비교할 건데 양손을 놓고 흔들어도 되지만 보통 뭐 하나밖에 없을 경우에 얘도 백화점에서 판매하는 거고 비타민C가 많이 들었다고 하고 얘를 클렌저를 닦았을 때 촉촉하고 부드럽고 하얗고 뭐 비타민이 많이 들었다고 얘기한다. 그러면 이 클렌저가 얘를 항산화시킬 수 있는지 그 다음에 얘한테 도움이 될 수 있는지 한번 보여드릴게요. 그래서 이렇게 짜는 거예요. 짜서 얘를 덮고 얘를 피부에 반응이 어떻게 되는지 한번 보여드릴게요. 자, 아무리 팔 아프게 흔들어도 얘가 이렇게 되네요. 그죠? 자, 그런데 저희 뉴스킨에 자 180도라는 화장품이 있어요. 왜 180도일까요? 글쎄요. 네, 대부분은 다 아시는데 180도 달라져서 180도예요. 네, 그래서 제가 이렇게 180도 달라져서 그러면 빙고 제가 이렇게 얘기하거든요. 얘는 이 화장품 원래 5종 세트예요. 뉴스킨의 가장 시그니처 제품이라고 할 수 있고 얘를 발랐을 때 피부가 맑아지고 하얘지고 모공이 줄어드는 효과가 있습니다. 이 화장품을 원래 시스템을 쓰는 화장품인데도 불구하고 오늘은 제가 하나만 준비했기 때문에 그 중에 폼 클렌저를 보여드릴게요. 그럼 아까 막 흔들어서 봤던 그 변하지 않았던 여기다가 조금만 짜서 제가 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 짰어요. 너무 조금 짰나 싶을 정도로 작게 짰죠. 자, 그랬을 때 얘를 흔드는 거예요. 고객님이 한번 흔들어 주세요. 네, 알겠습니다. 네. 어머 세상에. 네. 이렇게 지금 항산화가 됐고 기미 잡히는 피부가 맑아졌고 그 다음에 모공이 줄어들었고 왜냐 항산화가 되니까 그래서 이런 항산화가 되는 폼 클렌저가 뉴스킨 거라는 거. 그래서 여러분이 이 셋 중에서 어떤 게 혹시 제가 보여드린 거 아까 세 가지 보여드렸잖아요. 비누, 그 다음에 오일, 그 다음에 또 하나 이거 까만 물이 하얗게 되는 거 이거 보여드렸는데 어떤 게 제일 놀라셨나요? 세 가지 다 놀랐습니다. 네. 보통 한 가지를 찝으세요. 네. 맨 마지막 거 이렇게 얘기하시는 분 있거든요. 그러면 이거 써보세요. 진짜 좋아요. 진짜 좋아요. 그 고객님이 걱정하시는 모공이 줄어들 수 있어요. 써보시면 제가 무슨 말 하는지 곧 아시게 될 거예요. 이렇게 얘기를 합니다. 지금 몇 분이죠? 현재 시간 40분입니다. 네. 네, 시간 아주 좋습니다. 여유 많습니다. 네네. 그리고 나머지 저희가 또 하나 공법은 저희 화장품이 전부 다 리포전 공법을 만들잖아요. 리포전 공법이라고 하는 거는 모공이 지구만 했을 때 들어간 입자가 농구공 사이즈만 한 거예요. 그러니까 흡수력이 엄청 좋을 거잖아요. 근데 리포전 공법을 우리가 두 가지 설명할 건데 사업자에게 좋은 반응과 조금 불리한 반응 두 가지로 반응을 보일 때가 있어요. 첫 번째, 이게 그때 설명하기 너무 좋거든요. 나 있잖아. 이거 바꾼 지 얼마 안 됐는데 되게 저렴한 제품인데 얼굴이 달라졌어요. 되게 좋은 것 같아요. 이런 반응이 있을 때 그게 왜냐면요. 뉴스킨 만드는 공법이 달라요. 약산성은 제가 먼저 보여드렸지만 만드는 공법이 다르기 때문에 흡수율이 굉장히 리포전 공법이라는 거는 입자가 엄청 작은 거죠. 그러면은 피부에 들어가서 빨리 자극해서 당신이 좋아지는 그 반응을 빨리 좋아지게 하는 반응을 하기 때문에 이렇게 빠른 효과를 볼 수 있는 거예요. 뉴스킨은 공법이 달라서 그럽니다. 라고 얘기할 수 있고요. 만약 이 사람이 난리가 난 거예요. 얼굴이 막 부었고 가렵고 막 어떤 반응들이 막 일어났어.
그래가지고 전화를 막 건 거예요. 그럼 가서 막 일단 뛰어가 설명을 해줄 때 리포전 공법을 얘기하는 거예요. 아, 고객님, 이게 되게 불편하셨죠? 불편하셨는데 잘 생각해 보세요. 이게 그냥 스킨 하나 발랐을 뿐인데, 우리 그냥 로션 하나 발랐을 뿐인데, 이런 반응이 오는 건 왜 그럴까요? 물어보는 거예요. 왜 그럴까요? 나랑 안 맞아서 그러는 거 아니에요? 보통 이렇게 얘기하면. 그렇지 않고요. 얘가 반응하는 건 그만큼 들어가는 침투 속도가 빠르기 때문에 피부가 놀라서 나는 반응이에요. 그러니까 이 놀란 반응을 일반 피부는 그냥 받아들이는 분이 대부분이신데 다른 분보다 더 많이 건조하고 예민하신 것 같으니 제가 이러이러한 조치를 취해드릴게 한번 써보시면 아마 분명히 좋아지실 거예요. 왜냐하면 지금 반응을 보인 만큼 반응을 잠재우면 그 다음 속도는 얼굴을 변화시키고 좋게 하는 만족스러움을 얻는 거는 굉장히 빠르실 거예요. 예, 믿고 써보세요. 이렇게 얘기를 하면은 공법 설명에 옷에 이렇게 맞는 해당이 되겠죠. 네, 이렇습니다. 제가 준비한 건 여기까지인데, 일단 제가 말씀드리고 싶은 거는, 저도 초반에 되게 많이 그 고객님한테 통수를 맞았다고 해야 되나? 앞에서 네네네, 뭐 좋네요 이렇게 얘기했는데 간 다음에 막 되게 욕을 했다는 거예요. 지네 것만 좋다고 하고, 나는 돈 주고 쓰는 나는 바보고 막 재수없다. 내가 너한테 안 쓰고 인터넷 사서 쓰겠다. 막 이런 반응들도 있고 그래서 이 뭐지? 뭐 이렇게 되게 놀랐었거든요. 그래서 제 자신을 점검하게 됐어요. 그래서 요즘에는 제 파트너 사장님들한테 어떤 얘기를 하냐면 매너 있게 해라. 그다음 신뢰감을 줘라. 그러니까 매너 있게 한다고 하는 거는 잘해주라고 하는 얘기가 아니에요. 그 사람한테 배려를 해주라는 거죠. 아, 너가 그걸 쓰고 소라땡을 쓰고 있어? 그거 되게 비싼데. 아, 몸에 투자하실 줄 아시는 분이시구나. 그거 굉장히 비싼 건데 고가를 쓰시네요. 그런데 혹시 그렇게 투자하시는 것보다 더 저렴하면서 혹시 더 좋은 게 있다면 브랜드 체인지 해보실 마음도 있으실까요? 이렇게 얘기해 보는 게 너도 존중하고 내 것도 뒤밀고 뭐 두 가지가 다 되는. 예. 그래서 매너 있게 나의 할 소리는 하지만 너도 존중해 줘야 되는 그걸 꼭 해야 되겠다라는 걸 제가 배웠고요. 그다음에 신뢰감을 줄 수 있다고 하는 건 아까 여기 고객님이 모공이 고민이라고 하잖아요. 모공. 이거를 만약에 선택하신다면 지금 쓰던 게 많잖아요. 근데 많은데도 불구하고 모공이 고민이시라고 했던 건 그 제품으로 이게 해결이 안 된다는 거가 조금 미비하다는 걸 말씀하신 거 아닌가요? 그러면 제가 권해드리는 걸 썼을 때 그 모공을 분명히 해결해 드릴 수 있는 전 자신감이 있어요. 밀어놓고 써보세요. 당장 써보세요. 바로 하세요. 카드 주세요. 오케이. 카드? 네. 네. 저는 이상입니다. 네. 네, 사장님, 잠깐 제가 추천 좀 추가할게요, 저도. 네, 김윤정 사. 네, 우리 저 회원님은 이제, 결제하셨으니까 잠깐 이제, 이제, 네. 고맙습니다. 마이클 잭슨 스텝으로 나가주시면 감사하겠습니다. 네. 결제하셨나요? 자, 네, 비디오 알겠습니다. 좋습니다. 자, 이 데모스트레이션이 사실 이렇게 볼 때마다 신기하고 저도 아직도 너무너무 재미가 있고 좋고 저 또한 저희 스폰서님께서 파운데이션을 그때는 마셨죠. 우리 마시면서 그런 걸 보고 사실은 막 완전 매니아가 된 기억이 있는데 그런 거 병 준비하고 타석코도 준비하고 막 이렇게 하는 게 귀찮아요. 자, 데몬. 귀찮을 수 있어요. 나 말빨 좀 되는데 말로 하면 안 되나요? 왜 데몬으로 꼭 이렇게 하나하나 이렇게 들고 다니면서 보여줘야 될까요? 그것이 제가 이제 항상 너무 드리고 싶었던 질문입니다. 네. 질문하시는 거죠, 지금? 네네네. 왜 데모를 보여줘야 되나? 네. 데모를 보여주면 데모 안에는 사업도 있고요, 제품도 있고요, GV도 있고요, 모든 게 다 있어요. 부정을 불식시킬 수도 있어요. 왜냐하면 대부분의 사람들이 어머, 너 뉴스킨 기다렸는데 나 뉴스킨 뭐 살려고 했어 이런 사람 별로 없잖아요. 네. 나 그거 써봤어요. 아, 옛날에 쓰다가 안 쓰고요, 그 장롱에 처박혀 있어요. 뭐 이런 반응들이 되게 많잖아요. 그러면은 그 사람한테 아까 제가 얘기했던 것처럼 지금 현재 고민이 뭐냐? 그럼 현재 고민을 해결할 수 있는 데모를 해주는 거예요. 비누를 하면서 그 해결점이 이 비누를 쓰면 요거가 좋아질 수 있고 약산성을 쓰면 되고 사람한테 뭐 갈바닉을 해도 그걸 이렇게 해결할 수 있다는 거를 이런 거 혹시 아셨어요? 라고 보여주면 그 사람이 이런 거였어요? 그때 왜 이거 몰랐지? 라는 반응이 아마 대부분이 아닐까 싶습니다. 그래서 데모는 그 안에 모든 게 다 들어있다. 사업 설명, 제품, 그 다음에 부정을 불식시킬 수 있는 거, 그 다음에 GV, 그 다음에 고리 거는 거 다 있죠.
모든 게 다 들어가 있네요. 네, 어, 네. 그것을 우리들은 왜 지금까지 열심히 하지 않고 가끔 말로 하는 경우가 계셨는데 그러면 안 되겠다. 예. 네, 그죠? 네. 모든 부정, 사실은 이 부정이 너무 이제 우리를 힘들게 하는 이게 뭐지? 예, 이게 뭘까요? 예, 뭐가 뭐 떴네요. 예, 자, 거절하면 되나요? 자, 있는데 그러면은 자, 데몬 좋습니다. 방금 보여주신 세 가지의 데몬이 있어요. 예. 세 가지 데몬을 이제 기훈정 강사님은 실력이 좋으셔서 예, 회원을 딱 붙잡아 놓고 쪽쪽쪽 하고 그리고 이어서 뭐 갈방이 또 하시고 이제 하시잖아요. 우리가 흔히 말하는 이제 풀데몬. 네. 이제 아주 굉장히 많이 하시고 하시는 걸로 아는데 사실 근데 콜드도 굉장히 많이 하시잖아요. 콜드 하시면서 바로 실전에서 데몬을 보여주시고 또 매출도 하시는 걸로 아는데 자, 데몬을 어떻게 하면 잘할 수 있는지 정말 풀 데몬과 또 지금 보여주신 이 테스트 데몬들 데몬에 대한 얘기를 좀 더 나눠보고 싶은데요. 네. 데몬을 뭐라 그럴까? 지금도 그런 생각을 갖고 있으신 분들이 아마 있지 않을까 싶어요. 데몬은 나를 만날 준비 네가 해야 되고 시간을 세팅해야 되고 나한테 풀 데몬을 받을 준비에 시간을 빼내야 되고 그 다음에 내가 우아하게 가서 펴서 머리 쫙 늘어놓고 그 데몬도 할게 그게 진짜 데몬이야 라고 하시는 데몬이 안 잡혀요라는 말씀을 하시는 게 그래서 그런 게 아닌가 싶은 생각이 드는 거예요. 저는 이제 정식으로 풀로 하려고 하니까 맞아요. 풀 데몬도 필요하죠. 필요한데 시간을 나한테 그렇게 많이 써주시는 분이 사느라고 바빠가지고 많지 않아요. 그러면 조각 데몬을 전 추천드리거든요. 이 조각 사람이, 데몬. 예, 조각 데몬이라고 하는 거는 제일 쉬운 데몬 뭐예요? 그냥 이거 흔들어 주는 거. 이 사람 팔뚝을 안 대줘요. 얼굴 안 대주잖아요. 라고 하시는 건 보여주는 거는 그 사람 안 대줘도 되잖아요. 예. 내가 혼자 떠들면서 얼마든지 할 수 있는 데몬이야. 그 다음에 그 사람이 나는 진짜 예를 들어서 무슨 바디 갈바닉 목표야. 근데 이 사람이 팔뚝을 안 대줘요. 아직 건들지도 못하게 해요. 이런 사람들 있잖아요. 그러면은 저희 데몬의 목표가 있어. 그러면 이 데몬 독을 가져가서 내가 문지르면 이 사람이 불편해하는 이유는 이게 뭔가 조금 구매를 해야 될까봐 이 여자가 밀까봐 이렇게 걱정하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이걸 쓱 밀어주고 나 오늘 이거 사진 찍어가야 돼. 이거 해주는 게 나 오늘 숙제인데 이거 팔뚝에 한 미는 거 사진 좀 이렇게 해봐. 내가 사진 찍게. 그러면 본인이 이렇게 막 이렇게 밀잖아요. 그럼 사진을 치크짝 찍으면서 아유 그거 아니고 그렇게 미는 거 아니야. 이렇게 미는 거야. 이거 사실은 목덜미 미는 거거든. 그 목으로 살짝 올라가는 이런 과정을 야금야금 속을 걸 수 있는. 네, 내가 지금 더 데몬을 보여줄 거거든. 너 이거 보여주면 너 좀 사야 돼. 이러면 아무도 그거를 보려고 하지 않고 받으려고 하지 않잖아요. 네. 그래서 그거를 저는 그냥 쉬운 데몬, 보여주는 데몬, 그냥 나 오늘 뭐 하는 건데 이거 잠깐 어머 잘됐다 나 갖고 온 거 있는데 이렇게 해주는 게 가장 좋지 않을까. 네, 좋아요. 그래서 가방 안에는 항상 우리가 약산성 테스트 또 뭐 이렇게 빨간 약 네 있어요. 네, 그거는 네, 별로 그런 이렇게 것들을 무겁지 다 않고 이제 가지고 다니고 이제 부채까지 네. 넣어서 이제 가지고 다니는 걸로. 이것도 뭐또 반만 들어있는 무거우니까 반만 들어있는 거 그죠, 갖고 그죠. 네. 네. 그렇게 활용하시면 좋을 것 같습니다. 그렇게 해서 하루에 이제 콜드 하실 때도 조금씩 보여주는 그것이 훅이 돼서 그러니까 빼독 상담할게 그러면 안 돼도 커피 한 잔 마시자 이래서 카페에서 약산화 테스트라든지 뭐 항산화 테스트라든지 보여주면서 그것이 또 사실 빼독으로 연결되는 경우도 굉장히 많죠. 일단은 만나야 한다. 네. 그래서 만나서 무슨 얘기해요? 무슨 얘기 할 말이 이렇게 많나요? 많지 않아요. 많지 않으면 우리 기훈정 그 사장님 사람한테 눈스킨을 빼고는 할 말이 없으신 분이시죠. 네, 혜택을 줘야 돼. 그래야 나를 붙잡고 앉아있지, 사람이. 손등에는 뭘 발라줘야 돼. 발라주겠다, 조금 이따 씻고 와봐. 이것도 데몬이고. 네, 맞습니다. 네, 좋습니다. 자, 오늘 이제 사실 항상 현장에 계세요. 기훈정 사장님 같은 경우는 정말로 그 단톡방을 보면은 언제 가셨지? 분명히 센터에 같이 나랑 얘기했는데 갑자기 거기 누구 등을 밀고 계시고 누구 테스트 보여주고 계시고 누군가 만나가지고 인사하고 계시고 이런 모습을 항상 보면서 진짜 배울 게 많은 사장님이신데 역시 실전에 머무른 분의 어떤 오늘 강의가 굉장히 좋았던 것 같습니다. 좀 많이 도움 되셨을 거라고 생각하고요. 이 기본을 지킬 때 우리가 우리가 원하는 그 ARO 안정적인 GV 그리고 리크루팅 모든 것에 시작이 되는 것을 기대하면서 오늘 또 우리 기훈정 사장님께 아주 뉴스킨의 기본인 뉴스킨의 특징에 대한 데몬 테스트를 또 배워보는 시간을 가졌습니다. 네, 우리 기훈정 사장님 오늘 좋은 강의 너무 감사드리겠습니다.
감사합니다. 네, 감사합니다. 우선 제가 보내드리겠습니다. 자, 저도 추천을 적어야 되겠죠. 아, 네네. 자, 오늘 프로덕트 아카데미를 조금 이제 다르게 해서 좀 실전에 가까운 내용으로 한번 구성해 보았습니다. 자, 다음 순서 이제 성의도 시간을 마지막으로 가져가겠습니다. 아까 사실 그 메인 강의 전에 성의도를 하나 했었어야 됐는데 깜빡했네요, 제가. 자, 이거 걸겠습니다. 보시죠? 네. 자, 귀 말고 눈으로 직접 보게 하자입니다. 예. 오늘 그러니까 사실 뭐 영상 보여줄 수도 있어요. 방금 하신 거 기운전 사전 하신 거 찍으신 분 계시죠? 자, 이거 봐봐봐 이렇게 할 수도 있지만 직접 가서 아이 컨택하고 직접 그분의 팔을 내밀게 해서 붙여주면서 한번 컨택을 해보시면서 그분의 눈으로 직접 보게 하는 거예요. 이것을 한번 해보신다면 우리 감정 계좌가 그 회원님 간의 감정 계좌에 점점 플러스가 올라가면서 전혀 마음에 없던 빼독도 결제하는 또 좋은 일도 일어날 거라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 오늘 첫 시간 여기까지 진행을 하고 저는 내일은 이번 주에 진짜 주제입니다. 회원에서 시스템 사업자라는 주제로 내일 아주 또 멋진 분을 모셨습니다. 내일 전 다시 뵙도록 하고요. 오늘 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.